أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون.
تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
العالمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم خسرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا لا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الكون على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Para Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, pada malam Jumat ini kita manfaatkan sama-sama menyambut silaturahim kita dalam rangka ta'zim Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran berdasarkan dengan hukum-hukum ilmu tajwid. Pada malam ini, malam Jumat, kita beralih pada surah Yasin. Bagaimana cara membaca Al-Quran berdasarkan dengan makharijul huruf. Makharijul huruf itu adalah dari dasar kata kharaja, keluar. Makharijul huruf berarti itu tempat-tempat keluarnya huruf. Kemudian yang pertama yang harus kita perhatikan, tempat-tempat keluarnya huruf ada yang disebut dengan al-jauf. Al-jauf itu ada huruf yang melalui pada rongga mulut, ya. Huruf yang melalui pada rongga mulut itu termasuk huruf alif, kemudian huruf waw dan huruf kaf. Itu penyebutan huruf yang tipis. Kemudian yang kedua, ada juga huruf yang keluar pada tenggorokan, disebut dengan al-halq. Al-halq seperti huruf yang keluar itu adalah berada pada pangkal tenggorokan, seperti huruf H, biasa disebut dengan H besar. Kemudian ada juga huruf yang disebut dengan wasatu. Al-halq itu berada pada tengah tenggorokan, seperti huruf H dan Ain. Kemudian yang selanjutnya ada juga huruf adna. Adna il-khalq itu huruf yang keluar pada ujung tenggorokan, seperti huruf kha dan ghain. Huruf kha dan ghain. Kemudian ada juga huruf yang keluar pada lidah, disebut dengan al-lisan. Huruf yang keluar pada lidah yang disebut dengan al-lisan. Banyak contohnya, seperti huruf qaf. Qaf itu qaf berada pada pangkal lidah. Qaf itu makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, berada pada pangkal lidah, seperti huruf qaf. Ya, huruf qaf itu ditekan pada ke langit-langit. Qaf. Kemudian ada juga huruf kaf, itu pangkal lidah, kaf. Kemudian ada juga huruf
jim, shin, ya itu berada pada pertengahan lidah. Dan ada juga huruf lam. Lam itu berada pada ujung tepi lidah. Kemudian ada juga do, waladhdallin. Kemudian ada juga huruf ro, itu ujung lidah, tempat langit-langit atas digetarkan, ro, tidak digetarkan panjang. Baik saudara-saudaraku sekalian, kita mulai surah Yasin. Yasin, ya itu panjangnya 1-3 harkat, nggak boleh panjang dan tidak boleh juga pendek sekali. Ya, 1-3. Ya, kemudian sin. Ya, Yasin itu tanda sin itu di atas menunjukkan tanda panjang 6 harkat, biasa disebut dengan 6 hitungan jari-jari menurut teori para pencinta Al-Quran, qari'ah. Kemudian ayat yang kedua, wal qurqa, itu ini huruf tadi, huruf qa berada pada tenggorokan. Wal qurqa, wal qur, tidak boleh baca wal ku, karena huruf ini adalah huruf qalqalah, berada pada tenggorokan. Huruf qalqalah maksudnya itu, huruf qalqalah itu jika kita menjumpai huruf qaf kemudian huruf dal berada pada akhir kata, pada saat berhenti berakhir pada kata, maka itu diupayakan wajib hukumnya dibunyikan seperti khalaq, itu qalqalah. Seperti juga huruf da, ahad, bukan ahad, da. Wal qur'anil hakim, ya ini tipis. Wal qur'anil hakim. Nah, kemudian ayat ketiga, innaka laminal mursalin. Innaka, ini perlu agak tekan sedikit karena ada tasdid pada huruf nun. Innaka laminal mursalin. Ala si, ya. Ala siratin, ini a juga tempatnya ada pada kerongkongan. Ain, ya. A kemudian ain. Ada tadi saya sebutkan seperti berada pada disebut dengan tengah tenggorokan itu ada ha dan ain. Ain itu tempat di situ, ain. Ala si, so, ya, so bukan sa, bukan syah, bukan za, bukan juga la, tapi ini so dia bulat pada tepi lidah kiri kanan. So ala sirati ta, ya ini huruf ta bukan ta, ya ini huruf ta. Ala sirati tim, ala siratin, ini tanwin. Bertanwin itu tanwin berbaris bawah dan ada juga tanwin berbaris atas, dua atas atau bawah, dan ada juga tanwin dhammatain. Nah, ini tanwin berbaris bawah. Nah, bertemu dengan ini ada mim tasdid. Nah, berarti penyebutannya di sini disebut dengan idgham bila gunnah. Berarti penyebutannya harus perlu ada
tekanan. Ala siratim mustaqim. Ya mustaqim. Ya bukan mustaqim. Kenapa hal ini perlu dipelajari, penting untuk dipahami? Karena makharij huruf itu akan merubah daripada posisi arti yang sesungguhnya. Nah, contohnya, kalau ada tukang azan yang memanggil orang sholat, pasti dengan kalimat azan mengatakan hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Akan tetapi jikalau dengan kata menggunakan sa bukan so, itu bedanya sudah jauh. Hayya 'alas salah, bukan lagi sholat artinya ya, tapi hayya 'alas salah, mari kita sama-sama mengecilkan tangan sebelah. Ini luar biasa, sangat penting kita pahami makharij huruf itu, ilmu tajwid itu sendiri. Kemudian selanjutnya tanzih ini ada samar-samar. Setelah huruf ta ada nun mati. Di dalam teori ilmu tajwid, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, demikian. Nah, ini bertemu dengan salah satu huruf, ini zah, ini salah satu huruf ikhfa. Apabila ada nun sukun, nun mati bertemu dengan huruf, salah satu huruf izhar, huruf izhar itu adalah zah, maka itu dibunyikan samar-samar. Tanzi, bukan tan, tapi samar itu nun itu melebur kepada huruf zah. Tanzi, nggak jelas nunnya, nggak boleh baca tan ya, tapi melebur antara huruf ta, nun dengan za. Tanzi. Nah, kemudian ini juga perlu dipahami penyebutan huruf. Tadi saya sampaikan ada sa, ada so, ada zo, dan ada la. Nah, inilah huruf seperti ini, seperti huruf ro, kemudian ada titiknya, maka itu keluarnya huruf itu sangat jelas. Za, ya, tanzi, za, zi, zu, za, zi, zu, ba, ze. Za, zi, zu, baz, za. Tanzilal azizi, ini za. Tanzilal azizir rahim, ya, tanzilal azizir rahim. Kemudian selanjutnya adalah litunzir. Sama tadi tanzilah hukumnya. Litunzi ada ta bertemu dengan salah satu huruf ya, tadi itu ini la. Tanzi ini beda lagi penyebutannya, bukan lagi za, bukan lagi zi, tapi ini la, li, lu, tidak bunyi. Beda kalau za itu bunyi. Ini agak ada sembunyi pada huruf, sembunyi, tapi persembunyiannya itu adalah tidak banyak transparan ya. Litunzira qauman ma, litunzira qauman ma, ini ma panjangnya adalah 6 harkat panjang. Litunzira qauman ma unzira, ini samar-samar semua. Unzira bukan unsi, tapi unzira. Aba, ini a ya, panjangnya 1 sampai 3. Kemudian aba, ini ba, ini panjangnya adalah 6 harkat. Aba,
bukan o tapi a, hamzah biasa, abauhum, ha. Nah, perlu juga dipahami penyebutan makharijul huruf dari sisi huruf. Ada beberapa huruf hampir sama seperti ha, kemudian ada ha, ya, ada juga kha. Nah, ini perlu juga dipahami. Harus hati-hati cara penyebutannya. Karena Rasulullah SAW di dalam hadisnya beliau mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk dengan bacaan yang baik, itu akan memperoleh 10 kebaikan. Ya, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan baik dalam keadaan posisi berdiri, demikian juga. Jadi ini sangat penting yang harus kita pahami. Kemudian selanjutnya abauhum fahum oh, itu bukan go, ya, bukan gofilun, ya, bukan go. Ego itu seperti huruf a, dia bertitik di atas, itu o, bukan go, ya. Tidak boleh baca gofilun, tidak boleh baca gafilun, ya, tapi filun, ya. Laqad haqqah, ya, laqad, ini laqad, ya, ini kenapa bunyi harus dibunyikan laqad? Ini qalqalah, termasuk juga hukumnya qalqalah kubra, ini qalqalah besar. Da dengan ko itu qalqalah kubra, qalqalah besar, artinya bahwa harus dibunyikan pada saat menemukan huruf seperti itu dalam keadaan huruf itu adalah mati, ya, atau huruf itu berada pada akhir kata. Bila kita berhenti, itu hukumnya dibunyikan. Laqad haqqah, ya, laqad haqqan, haqqah itu qalqalah, itu tenggorokan qa. Laqad haqqah, ini qah ini berada pada tenggorokan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ya, boleh baca la hamzah di situ, la yu'minun. Kemudian saudara-saudaraku yang berbahagia, selanjutnya inna ja'alna fi, ini panjang, ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun, ya, muqmahun, ini qalqalah bunyi muqa, ya. Kemudian selanjutnya waja'alna min baini, nun mati bertemu dengan huruf ba, waja'alna min baini, waja'alna min baini, nun sukun bertemu dengan ba, ini disebut dengan iqlab. Jadi posisi mulut pada saat itu dalam keadaan tertutup berada pada huruf nun dengan ba, dengan agak kejernihan, ya. Waja'alna min ba, itu waja'alna min, tuh mulut tertutup, dia memohon dalam keadaan dengung, kemudian mulut dalam keadaan tertutup, ya. Waja'alna min baini aydihim saddaw
dua. Saddan wa min khal. Ya, ini nun mati ketemu dengan kha. Ya, ini tidak boleh dibaca. Ini namanya izhar. Tidak boleh dibaca panjang dan tidak boleh dibaca dengung. Ya, seperti wamin, nggak boleh baca wamin khalfi. Dia tidak memohon untuk didengungkan dan tidak memohon untuk dipanjangkan, tapi nunnya itu jelas kemudian beralih pada huruf sesudahnya nun. Contohnya wa min khalfihim, wa min khal, nggak boleh baca wa min khal, nggak boleh dengung, nggak boleh panjang. Wa min nunnya jelas. Wa min khalfihim saddaw, ya. Kalau berhenti pada huruf saddan, jadi harus dibunyikan sadda. Ya, ini namanya fasahah. Ya. Sadda itu samar, tanwin berbaris dua atas bertemu dengan huruf fa. Huruf fa ini adalah salah satu huruf ikhfa. Ya. Ya. Saddan fah, sengau, seperti orang kalau sengau, samar. Saddan fa'al, bukan fa'al. Saddan fa'al, bukan fa'al. Fa'al syainahum, ya. Fa'al syainahum fahum la yub. Nah, ini yub. Ingat, termasuk juga qalqalah itu dal, qaf dengan ba. Bila menemukan huruf qaf mati atau huruf itu baik huruf itu berada pada pertengahan kata dalam keadaan atau mati, atau huruf itu berada pada akhir kata seperti huruf ba, da, dan qaf, itu wajib kita bunyikan dalam hukum ilmu tajwid. Nah, seperti yubasirun, tidak boleh dibaca yubsiruna, tapi banyak dibunyikan yubsirun. Nah, yub, jangan terlalu jelas yub, ya, cukup yubsirun. Wasawaun, nah, ini tanwin dhammatain namanya, tanwin dhammatain. Keterangan ilmu tajwid, apabila ada nun sukun atau tanwin dhammatain atau tanwin berbaris bawah bahasa mudahnya, atau tanwin berbaris dua atas bertemu salah satu huruf demikian, huruf izharka, huruf idharka, huruf dan lain sebagainya. Nah, ini berada pada tanwin dhammatain bertemu dengan salah satu huruf a. Ini a ini termasuk salah satu huruf ikhfa, ya, ikhfa syafawi. Jadi dibunyikan adalah samar lagi. Wa min khalfihim saddan fa, saddan fa, sengau di situ. Saddan fa, bukan saddam fa, karena fa itu tempatnya ada pada di ujung bibir. Fa dengan posisi ada pada hampir bersentuhan dengan gigi. Fa alaihim a'anzartahum
anzartahum am lam sawa'un alaihim, ya mohon maaf, sawa'un alaihim sudah tadi kita bahas. Kemudian wa min khalfin saddan fa, tanwin tadi saddan fa'arsh, ini tanwin berbaris dua atas, fa'arsyainahu fahum la yubsirun. Kemudian selanjutnya wasawa'un, ini a hamzah bertanwin dhammatain bertemu dengan huruf a. Huruf A ini adalah salah satu huruf izhar. Jadi bunyinya A-nya, U-nya jelas, kemudian langsung masuk pada A. Wasawa'un alaihim, nggak boleh panjang, tidak memohon untuk didengungkan. Wasawa'un alaihim, cepat di situ. Kalau bagusnya boleh berhenti sedikit, ada kejelasan. Wasawa'un alaihim, ya, alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ya. Kemudian selanjutnya innama tunziru man ittaba'al dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية, ya. Kalau berhenti qaryati, kalau berhenti pada posisi kata qaryati, jadi tanya itu harus dibunyikan dengan seperti huruf H, ya. Ashabal qaryah, ya. Nggak boleh ashabal qaryat, ya. Tuh tahnya hilang tapi menjadi H. Ashabal qaryah ahal mursalun il arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Ya. Ini ada beberapa hal yang patut kita pahami atau dimengerti
terkait masalah makharijul huruf itu ada beberapa huruf hampir sama. Nah, menjadi kelemahan para pembaca berada pada huruf so, kemudian sa, ya, kemudian syo, kemudian za, kemudian la, kemudian zo. Sa itu biasa, sa biasa. Syo seperti sa, syo punya titik 3 di atas. Kemudian so seperti huruf do, tidak bertitik, itu so. Kemudian huruf za, itu seperti huruf ro, ada titik di atas, itu makharijul hurufnya bunyinya za, bukan la. Kemudian huruf la, terkadang anak-anak diajarkan kalau kita bilang la, dia kalau kita la itu seperti huruf da, ya. Kalau sebut huruf da juga nggak boleh bilang huruf da itu bertitik disebut dengan la. Kemudian ada juga huruf zo, seperti tunas kelapa, kemudian ada, ya, sadaqallah, itu ada pada kalimat itu. Kemudian selanjutnya huruf qaf, ya, perlu juga dibedakan. Qaf seperti huruf bulat waw, kalau ditarik ujung waw ke atas, ya, maka terbentuklah huruf qaf, diberikan titik 2. Jikalau ditarik ekornya ke atas sejajar dengan kepala, diberikan titik fa. Yang kita maksud di sini adalah qaf, ekor ditarik ke atas lurus sejajar dengan kepala, bertitik 2, itu adalah qaf. Ya, kemudian ada juga huruf ka biasa, ada tebal dan ada tipis, qaf dan ada ka. Kemudian selanjutnya adalah ada a, ya, a itu punya mulut a, kemudian hamzah, kemudian ada berdiri juga disebut dengan a, alif a biasa, hamzah juga a, beda kalau a. Kemudian ada juga huruf o, bukan go tapi o. Ini hal yang patut kita pahami. Insyaallah di setiap malam Jumat kita ketemu kembali dalam rangka takzimul Quran, ya, mempelajari Al-Quran sedikit demi sedikit terkait masalah hukum-hukum ilmu tajwid, cara membaca Al-Quran. Saya simpulkan tadi saya sampaikan bahwa makharijul huruf adalah ada keluar pada rongga mulut. Ada huruf yang keluar tempatnya pada rongga mulut, ya, disebut dengan al-jauf, ya, itu huruf alif, waw dan ka, ya, rongga mulut itu alif, waw dan ka, ya. Kemudian ada juga huruf yang keluar di kerongkongan, di dalam kerongkongan, itu disebut dengan al-halq. Huruf yang keluar dari kerongkongan ada beberapa, biasa disebut dengan aqsa al-halq, yang berada pada pangkal tenggorokan,
Ya, berada pada pangkal tenggorokan itu salah satunya huruf H, huruf H. Ya, H itu seperti eh, biasa kepala kucing atau everyday, ada gambar everyday itu kepala kucing di baterai. Ya, orang orang dulu mengatakan, orang tua kita mengatakan bahwa itu H besar, H. Kemudian ada juga huruf berada pada tengah tenggorokan. Huruf yang berada pada tengah tenggorokan itu seperti huruf yang disebut dengan wasafu al-khat, seperti huruf H dan Ain, Ain, A, Ain. Ya. Tuh, kemudian selanjutnya ada yang huruf berada pada ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan, huruf yang biasa disebut dengan adna ikhaltu. Ya, seperti huruf kha dan ghai. Kha dan ghai. Kha dan ghai. Kalau kita praktikkan penyebutan huruf itu, kita rasakan dan memahami benar bahwa huruf ada pada itu, ada posisinya, ada di seputaran itu. Kemudian ada juga huruf tempatnya di lidah. Ada huruf juga tempatnya di lidah yang biasa disebut dengan al-lisan. Al-lisan itu selamatul insan fi khibzil lisan, keselamatan seseorang bagaimana dia mampu menjaga lisannya, lidahnya. Seperti huruf qaf. Ya, huruf qaf itu berada pada pangkal lidah. Berada pada pangkal lidah itu ditekan ke langit-langit. Ditekan ke langit-langit. Kemudian ada juga huruf kaf, ya, pangkal lidah. Kemudian jim, ada juga huruf jim, shin dan ya, itu berada pada di tengah lidah. Syok, syok, shin, jim, ya, bukan jin, 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 ja, ja, ji, ju, ba, ji, ja, ji, ju, ba, ji. Kemudian ada juga huruf lam. Lam itu berada pada di tepi lidah. La, la, tepi itu pinggir. Kemudian ada juga bo, bo. Kemudian ro, itu berada pada ujung lidah. Tempelkan di langit-langit atas dalam keadaan bergetar. Ro. Ya. Baik, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat kepada kita semua, karena kita manusia adalah sesungguhnya dai. Kita manusia adalah berstatus atau menyandang sebagai seorang dai. Artinya dai bahwa da'a yada'u dakwatan itu saling mengingatkan, memberikan, menyampaikan, mengajarkan, mengajak, mengundang. Jadi kita berstatus dai, saling mengingatkan dan saling mengajari, karena kita manusia ini adalah sebenarnya status kita sama, ya, kepintaran sama. Tidak semua orang, ada orang pintar juga, ada orang hebat, dan ada juga kekurangan, dan ada juga orang yang kurang secara fisik tapi luar biasa kelebihannya di mata Allah. Ya. Mungkin demikian, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dalam selanjutnya bersama dengan studio
Syahran Sorong dan alamat Jalan Timur 2 kilometer 10